السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حضرات السيدات والسادة. أنا فخور اليوم بحضور هذا الافتتاح للقاء الجهوي لعرض خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، وهذا بحضور جميع السيدات والسادة المنتخبين المهنيين الشركاء المعنيين بالقطاع. كما تعلمون السيدة الوزيرة فإن وجهة الدخل والإبداع أصبحت وجهة سياحية صاعدة ومكون إضافي للسياحة المغربية الوطنية، حيث بلغ عدد الوافدين سنة 22 حوالي 110,000 مسافرين رغم الظروف الصحية إلى آخره. أما فيما يخص الملاحة، حركة الملاحة، فإن مطار الداخلة يستضيف 16 رحلة في الأسبوع للربط ما بين أكادير العيون والدار البيضاء، وكذلك نحو فرنسا والجزر كمان، وهي حركة تبقى بدون مستوى تطلعات المهنيين بالقطاع السياحي كما عبروا عن ذلك عدة مرات وخلال عدة مناسبات. هذا وبفضل هذه الدينامية المتصاعدة، فإن الوحدات السياحية المصنفة عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى 45 وحدة بطاقة تزيد على 2300 سرير وحوالي 44,000 ديال السواح، بزيادة 27% مقارنة مع 2021. ولكن نسبة الملء ديال الفنادق تبقى 33%. شوف الرقم 33% مهم أو ماشي مهم، مهنيين يقولوا لنا أنا لي عندي أنا 33% راه ناقص، لأن ما كنتش 50% و 70% رانا ما نجحناش في السياسة السياحية ديالنا. هذا طبقا معدل ضئيل، يمكن الحرفيين يقولوا لنا واش يكون ضئيل أو بدون شك. خارطة الطريق الجديدة للقطاع السياحي ستدعم اختيارات جهوية في مخططات التنمية وبرمجة المشاريع في إطار المقاربة التشاركية مع المهنيين وباقي الشركاء بموجب تمويلات وبرامج لتأسيس هذه الخارطة ولتشجيع الشباب للاندماج في النسيج الاقتصادي الجهوي. غير أن كل هذه التوجهات تبقى رهينة لدعم النقل الجوي كرافعة أساسية وضرورية وواحدة لتنشيط القطاع السياحي بصفة خاصة ودينامية بصفة خاصة القطاع السياحي، ولكن
كل الدينامية السوسيو اقتصادية بالجهة السوسيو اقتصادية والاندستري الصناعية بالجهة، لأن النقل الجوي ضروري ماشي بعيد ولا النقل الجوي وحيد في البلوج هذه الجهة. على هذا أتمنى لكم نجاح هذه المناظرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللحظة مع كلمة مجلس جهة الدولة وادي الذهب ممتنا وشاكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيد والي جهة الداخلة وادي الذهب، السيد العامل الإقليمي أرسلت، السيدان رئيساء المجلسين الإقليميين لوادي الذهب وأرسلت، السيدات والسادة الرؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، السيدات والسادة السيد الرئيس الجهوي للسجيان، السادة النواب، السادة المستشارين، السيدات والسادة رؤساء المصالح الخارجية، أيها الحضور الكريم. الحقيقة نتقدم بترحيب السيدة الوزيرة بحضورها معنا اليوم باش تعرض لنا ورقة المطالب السياحية 2023-2026. الحقيقة ما قاله السيد الوالي من معطيات تتعلق بهذا القطاع أعتقد بأنها كافية ودقيقة، وأنا بدوري أقول بأنه هذا القطاع عرف تطور كبير مضطرد خلال السنوات العشر الأخيرة بفضل رؤية جلالة الملك السديدة في جعل الداخلة وجهة سياحية هامة بالنسبة للمملكة المغربية. اليوم الداخلة هي أول وجهة سياحية في المملكة للرياضات البحرية، هي واحدة من 5 وجهات عالمية في هذه الرياضات، في الرياضات البحرية. داخلة لابد من ذكر بأنه كل مشاريع السياحية اللي كنا نتصور بأنها تقدر تنجز خلال هذه 10 سنوات، أنا أقول بأنها يعني تضاعفت ب3 أمثال أو 4 أمثال، بل فاقت توقعات حتى الفاعلين الاقتصاديين وحتى السلطات الترابية والمنتخبين وكل الفاعلين اللي معنيين بهذا الأمر. الحقيقة داخل كما قال جلالة الملك يجب أن تلعب دور هام نحو أفريقيا جنوب الصحراء، ونادى بها في عدة خطط. اليوم بالنسبة للمجلس الجهوي قام كذلك بعدة مبادرات. أذكر من بين هذه المبادرات مشاريع برنامج تمويل وإنجاز برامج تنمية مندمجة للجهة منذ الفترة الانتدابية المنصرمة وكذا الحالية. تم توقيع اتفاقية متعلقة بالبرنامج المندمج لتنمية السياحة الطبيعية بجهة الداخل وادي الذهب بقيمة إجمالية قدرها 89 مليون درهم. في كذلك اتفاقية تعني النقل الجوي المجهود اللي قمنا به مع العران ومع اير عربية وصل 65.8 مليون درهم. في كذلك مشروع ضمن اتفاقية مع جماعة العرقوب 50 هكتار شاطئ العيون درهم. ولكن السيدة الوزيرة المحترمة أنا أقول لك بأن كل هذا مضروب بسبب إلا ما حلينا مشكلة ربط الجو، إلا ما حلينا مشكلة يعني أن نوصله هي تقريبا 3 أيام في الطريق بينها مع الطريق، بين تقريبا 2.5 يوم في الطريق مع مراكش.
فلهذا كذلك الداخلة أقرب دكان في المسافة من بغداد. كل هذه المعطيات إذا ما خذيناها بعين الاعتبار أنا أعتقد بأنه لا يمكن يعني ليس من المستثمرين في هذا القطاع لأننا ندعوهم للهاوية. نسبة الملء الآن 83%. لماذا؟ ماشي لأنه الناس مثلا مع كرامة، لأنه الناس يعني الناس اللي تبغي دير الحج والطيران ولكن في النهاية أمين. يعني وهذا معلومات يأخذوها المستثمرين. فلهذا بس كل المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين في القطاع يعني الحكومة وإن شاء الله الحكومة تحل لنا المشكل. ما حدثت الحكومة المشكل نحن لا يمكن بأننا نبقى سنذهب إلى الهيئات الأعلى باش نحلوا هذا المشكل. المشكل عاوز ولأنه في الحقيقة جدت على الأرض وهذه الأرض جذابة للاستثمار خصوصا في قطاع السياحة ولا نواكبها بما يضمن نجاح ونجاح هذه الاستراتيجية التنموية. وهي 23 داخلة عندها الشالنج هو l'aérien هو la connexion aérienne via Casablanca, via Marrakech, via Madrid, via Londres, via يعني toutes les grandes destinations régionales. Il faut ouvrir des lignes directes. خاصة نحلوا خطوط جلدتي معانا انت بحكم وعيك وبحكم مكانتك وبحكم المسؤوليه اللي عندك وثقه جلاله الملك لانك الحمد لله vous cumulez les deux postes aussi bien le tourisme que le transport. ما بغاش دونك سي بون. دونك المهم كعضو من الحكومه نحن السيده الوزيره بغيناك توقفي معنا وتدعمينا باش نحلوا هذه المشكله. هناك كذلك مشاكل انسانيه ما عندوش مكان ما قادش يمشي في الطياره. كاين دابا بليزيور مالات منهم وحدين عندهم خاصهم يديروا هذيك لا فيسول يسون بروبليم ديال لي رين و ان كريز ils n'ont pas de place ما عندهمش يعيطوا لها ما كاينش مكان. شكرا جزيلا سيدي الوزير. سيداتي سادتي كما جاء على لسان السيد والي الجهة ورئيس مجلس الجهة فاليوم توفير مقعد إضافي في الطائرة يعني تشجيع لقطاع السياحة. Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président du Conseil de la Région, Monsieur le Président du Conseil régional du tourisme, Mesdames et Messieurs. Alors, je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous ici à Dakhla pour vous présenter donc, la feuille de route du secteur du tourisme 2023-2026. Franchement, à chaque fois que je viens à Dakhla, je vois tous les changements qui se passent, je vois toute l'évolution de l'attractivité de la ville et je suis toujours impressionnée par les paysages qui s'y trouvent. Alors l'objectif de ces tournées régionales, c'est d'abord de rappeler les principaux contours de la feuille de route dans sa globalité et de présenter les leviers spécifiques à chaque région, mais aussi d'insister sur le rôle que nous aurons à jouer les uns et les autres. Il y a le rôle bien sûr que nous aurons à jouer nous au niveau du ministère. Et vous allez voir que vous, les acteurs locaux, vous avez un rôle considérable à jouer dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Alors, ce n'est pas une stratégie, vous allez le voir tout à l'heure, c'est vraiment un plan d'action qui va nous permettre de faire un vrai saut quantitatif et qualitatif afin que Dakhla devienne vraiment l'une des plus grandes destinations au Maroc. Alors, pour parler chiffres, on ambitionne de doubler nos arrivées pour arriver à 26 millions de touristes en 2030 et en phase intermédiaire à l'horizon 2026. L'objectif est d'atteindre 17 millions et demi de touristes, générer 120 milliards de dirhams de recettes en devises et créer 200 000 nouveaux emplois directs et indirects. Alors, pour mettre en œuvre cette feuille de route, nous avons sécurisé auprès du ministère des Finances 6,1 milliards de dirhams. C'est une première, il faut savoir que c'était très compliqué de les convaincre de nous donner autant d'argent dans une année qui était économiquement difficile pour le Maroc. On a vécu la sécheresse, on a vécu
la crise de l'Ukraine, l'augmentation des prix de l'énergie. Donc je peux vous dire que vraiment nous avons dû nous battre pour remettre le tourisme au centre des priorités du gouvernement. Alors je précise que ce financement va s'ajouter au budget accordé dans le cadre de la loi de finances, aux investissements privés, aux subventions de la charte d'investissement et également aux contributions des autres parties prenantes, notamment les régions et les collectivités. Alors cette feuille de route va agir sur 3 aspects essentiels. Il y aura une nouvelle logique d'offre, des leviers transverses qui sont indispensables à la réussite de cette offre et des conditions de réussite fondamentales. Alors le premier chantier, c'est que nous allons recentrer l'offre touristique autour de l'expérience client. Aujourd'hui, le client, il ne choisit pas une destination, il choisit une expérience client et il décide ensuite de l'endroit où il veut la vivre. Donc on va recentrer toute l'offre autour de filières touristiques qui sont basées sur cette expérience. Vous allez voir, on va le présenter tout à l'heure, on aura 9 filières thématiques et 5 filières transverses. Le deuxième chantier, c'est les leviers de compétitivité. On en a identifié 6. La première, c'est que nous allons doubler les capacités aériennes et nous allons multiplier les liaisons point à point domestiques et internationales. Alors ça concerne l'ensemble du Maroc, mais vous allez voir que Dakhla aussi va bénéficier de cela. Et nous avons encore une fois sécurisé un budget énorme. Nous allons renforcer la promotion et la distribution et développer des partenariats stratégiques avec les plus grands tours opérateurs et voyagistes. Nous allons stimuler l'investissement dans l'animation. J'insiste sur ça parce que le tourisme, ce n'est pas que les hôtels et l'hébergement. Il est vraiment important qu'on investisse dans l'animation si nous voulons augmenter les durées de séjour de nos touristes. Aujourd'hui, en moyenne, au Maroc, la durée de séjour est de 2,4, je crois. Si vous allez en Espagne, ça tourne autour de 4, de 5. Et donc, il est vraiment important qu'on développe l'animation si nous voulons retenir les touristes chez nous. Nous allons consolider l'offre hôtelière en mettant d'abord à niveau le parc hôtelier existant dans plusieurs régions, puisque là aussi, nous avons souffert du Covid, mais pas seulement, mais nous avons une grande partie du parc hôtelier qui a besoin d'être rénové, et nous allons également investir dans une capacité hôtelière supplémentaire. Nous allons renforcer le capital humain, améliorer la qualité de service et augmenter le taux de retour des touristes. Ce matin, je discutais avec certaines personnes qui me disaient qu'à Dakhla, il y a beaucoup d'efforts à faire en termes de qualité de service. Ça ne concerne pas que Dakhla, ça concerne l'ensemble du Maroc et vraiment, nous avons dédié un budget important, que ce soit nous au niveau du gouvernement, mais également nous travaillerons avec le secteur privé pour rehausser le niveau des ressources humaines. Et enfin, nous allons renforcer l'Observatoire du tourisme qui aujourd'hui ne joue pas encore exactement son rôle et qui doit devenir vraiment un outil de pilotage efficient. Donc ça, c'est pour les 6 leviers transverses que nous devons activer. Le troisième chantier, c'est la gouvernance. La gouvernance, le tourisme, c'est un secteur extrêmement transverse. On ne peut pas travailler seul. Et la raison pour laquelle, dans le passé, beaucoup de stratégies, finalement, n'ont pas atteint les objectifs escomptés, c'est que nous avons eu un problème de gouvernance. Pour la première fois dans l'histoire du tourisme, nous avons une commission interministérielle qui sera présidée par le chef du gouvernement et dans laquelle vont participer l'ensemble des départements concernés, donc le transport, la culture, l'intérieur notamment. Donc il était vraiment important de mettre en place cette instance. Alors bien sûr, il y a des commissions qui sont plus opérationnelles. Il y aura la commission de l'aérien et la commission de l'offre produit. Et bien sûr, il y a 12 commissions régionales pour la mise en œuvre de ces projets qui seront présidées par M. le Wali de Région. Alors, je vais parler de Dakhla en particulier et de son rôle important dans la feuille de route. Alors, notre pays aujourd'hui est l'une des destinations mondiales phares des sports nautiques et de glisse, et bien sûr, Dakhla est l'une des destinations phares de ce segment. C'est un vrai paradis, on le sait, pour les passionnés du kitesurf, qu'ils soient professionnels et débutants, et vraiment, nous allons devoir capitaliser sur ça. Pour cela, nous avons positionné Dakhla dans une des 9 filières, c'est ce qu'on appelle la filière Ocean Waves, qui est vraiment dédiée au sport nautique. Alors, il n'y a pas que Dakhla dans cette filière, on a 2 autres régions. Nous avons donc Dakhla et à ses côtés, il y aura Tarazout et Souera. Ce sont les 3 régions qui vont
être, disons, représenter les sports nautiques, mais Dakhla pour nous doit être le porte-drapeau vraiment de cette filière. Et nos ambitions est vraiment d'en faire la capitale des sports de glisse au Maroc. En termes d'investissement touristique, la destination offre d'énormes opportunités. On le constate aujourd'hui. Nous avons vu de beaux hôtels développer des ouvertures vraiment d'unités d'hébergement ces dernières années. On pense que l'offre d'hébergement de manière globale aujourd'hui à Dakhla est bonne qualitativement. Mais je pense que nous avons encore des besoins pour atteindre la taille critique. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, on a fait 2010, ce n'est pas suffisant pour avoir la taille critique pour pouvoir travailler efficacement avec les agences de voyage, avec des tours opérateurs, même avec les compagnies aériennes. Donc il va falloir qu'on atteigne une taille critique. En 2022, on a quand même fait une bonne année puisque nous avons atteint 83 000 touristes et à peu près 192 000 unités, ce qui représente quand même 42% de plus que 2021. Donc Dakhla a fait plutôt une bonne performance, mais nous devons aller plus loin. Aujourd'hui, nos ambitions, c'est d'arriver à 300 000 touristes étrangers à l'horizon 2030 et à 180 000 touristes à l'horizon intermédiaire de 2026. Alors, ce n'est pas beaucoup, ça peut sembler beaucoup par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est le minimum, je pense, pour pouvoir vraiment parler de destination touristique et pour pouvoir attirer les compagnies aériennes, attirer les tours opérateurs. Donc c'est ça nos objectifs, nous allons mettre en place les éléments pour y arriver. Aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, deux problèmes majeurs. Le premier, bien sûr, c'est l'aérien, mais le deuxième, c'est aussi le manque d'animation une fois que le touriste est sur place. Alors pour l'aérien, nous avons prévu de multiplier les liaisons point à point. Alors je ne saurais pas encore vous dire aujourd'hui avec quelle compagnie, parce que nous sommes en train de discuter. Donc même si le transport aérien ne dépend pas de mon département, toute la partie hors Royal Air Maroc, c'est avec l'OLMT que nous faisons. Nous avons un énorme levier par rapport à cela. Et nous travaillons sur justement ces liaisons point à point. Et franchement, nous traitons Dakhla comme un cas particulier, parce que Dakhla ne peut être lié au reste du monde que par avion. Donc pour nous, au sein du Maroc, c'est vraiment une priorité, parce que les autres régions, on a toujours l'alternative de la route. Donc Dakhla pour nous est une priorité au niveau de l'aérien. Nous sommes en train de réfléchir éventuellement à avoir une base aérienne ici, un avion qui va, qui vient, qui fait différentes destinations sur les Rabat, Marrakech, Agadir. On est en train de voir et puis je partagerai avec vous aussi vos besoins. Mais en tout cas, c'est ça, directionnellement, c'est vers cela qu'on est en train de se diriger. Et vraiment, je le répète, Dakhla pour nous est une énorme priorité au niveau de l'aérien. Nous en sommes conscients et l'OMT est en train de travailler sur un plan. On reviendra vers vous très très rapidement. Dans l'animation, il est important de voir émerger des TPME touristiques locales. Aujourd'hui, à part le kitesurf, le surf, je crois qu'il n'y a rien. Ça peut concerner aussi l'artisanat, ça concerne beaucoup de choses, mais il faut créer de l'animation pour que les touristes ils sortent un peu d'hôtel, ils fassent autre chose et voilà, il faut créer des emplois. Et ça, nous sommes prêts à vous aider avec la SMIT, mais il faut créer une SDF, une société de développement régional. Je pense qu'il faut essayer de le faire le plus vite, comme ce que nous avons fait à Agadir. Ça marche très bien, nous avons vraiment beaucoup de candidats pour des belles TPME et vraiment je vous encourage dans la région à le faire le plus rapidement. Je rappelle que nous, on est prêts à vous aider au niveau de la SMIT. C'est plus rapidement parce que c'est très difficile de se diriger quand on vient ici dans la ville, on ne sait pas où sont les points d'intérêt, on ne sait pas y aller et peut-être que c'est quelque chose de dissuasif pour les touristes qui viennent, que ce soit d'ailleurs les touristes internationaux ou les touristes locaux. Donc vraiment, j'espère que c'est qu'il y a un appel d'offres qui va être ouvert d'ici la fin du mois. J'espère qu'on pourra enfin mettre en place cette signalité. Il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est vraiment le côté durabilité. Il faut qu'on fasse très attention à l'écosystème de Dakhla. C'est un écosystème qui est très fragile, qui est unique, et c'est ce qui fait l'attractivité de cette région. Il faut qu'on fasse très attention, quand on développe la région de Dakhla, de ne pas détruire cet écosystème qui en fait l'attractivité et qui en fait la richesse. Je pense que nous sommes tous conscients de ce sujet-là et nous ferons en sorte qu'on arrive à développer cette région, mais de manière
propre, de manière durable. Et je pense que Dakhla doit être un exemple pour les autres régions, parce que nous avons encore tout à faire et il faut le faire proprement dès le premier jour. Je voudrais aussi vraiment vous inviter tous à participer avec nous dans ce travail. Nous avons fait le travail de facilitateur. Nous sommes partis chercher les budgets, ce n'est pas facile. Nous sommes mobilisés, nous, au niveau du ministère, de la SNIT, de l'ONMT, avec vous. Mais pour faire émerger cette filière, donc la filière Ocean Waves qui concerne Dakhla, on va mettre en place un laboratoire d'impulsion qui va travailler sur l'ensemble des projets pour faire vivre cette filière et pour mettre en œuvre en fait la feuille de route de la filière en particulier. J'invite vraiment les opérateurs et toutes les forces vives locales à participer à ces laboratoires d'impulsion parce que c'est vous qui connaissez votre région et vous devez vraiment avoir une vraie valeur ajoutée pour qu'on vienne avec des projets qui sont pertinents pour vous. On n'est pas là pour dicter et dire ce qu'il faut faire. Nous, on est des facilitateurs. On a fait, je pense que notre rôle, on l'a joué. On peut encore une fois vous aider s'il y a des choses qu'on a besoin de faire au niveau central. Mais sincèrement, tout va se faire au niveau des régions. Les commissions de suivi qui sont dirigées par M. Lévesque vont jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre. Ce que je vous demande, c'est vraiment de vous mobiliser tous avec nous, parce que le tourisme, c'est un secteur c'est un métier de détail. Quand tout va bien, personne ne va vous dire ça c'était bien et ça c'était bien, mais dès que quelque chose ne va pas, mais tout de suite ça se transforme en expérience désastreuse pour le tourisme et il ne revient pas. Donc, dans ces laboratoires d'impulsion, on va travailler sur des prérequis qui sont la signalétique, ça peut être aussi la propreté, le nettoyage des plages, et ça peut être beaucoup de petites choses qui ne sont pas liées au tourisme en particulier, mais cette filière, ce laboratoire d'impulsion, ça sera un laboratoire multidisciplinaire, justement, parce que le tourisme est un secteur transverse et qu'il faut qu'on s'entraide pour réussir, et ce n'est que comme ça qu'on pourra le faire, Inch'Allah.